નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત. સમાચારની શરૂઆત કરીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મિશન રાજસ્થાનથી. લોકસભા ચૂંટણીના ઉમેદવારોની જાહેરાત બાદ રાજકીય પક્ષોએ પ્રચાર તેજ કરી દીધો છે. આ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજસ્થાનના ચુરુમાં રેલીને સંબોધિત કરી. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે આખું રાજસ્થાન કહ્યું છે કે ફરી એકવાર મોદી સરકાર. આ સાથે જ મોદીએ કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટો પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે ભાજપ મેનિફેસ્ટો લેતી નથી પરંતુ સંકલ્પ લે છે. તેમણે કહ્યું કે અત્યાર સુધી જે કામ થયું છે તે માત્ર ટ્રેલર છે. હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે. ઘણા સપના છે. આપણે દેશને આગળ લઈ જવાનું છે. આ સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે રામનું નામ લેવામાં આવે તો કોણ જાણે ક્યારે રામ બની જશે. વડાપ્રધાને વધુમાં કહ્યું કે આજે દેશમાં મોદીની ગેરંટીની ચર્ચા થઈ રહી છે. મોદીની ગેરંટી કેવી રીતે અને કેટલી ઝડપે પૂરી થાય છે તેનું એક મોટું ઉદાહરણ છે રાજસ્થાન. અમે જલ જીવન મિશન યોજના દ્વારા દરેક ઘરમાં પાણીનું જોડાણ આપવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. રાજસ્થાનમાં લગભગ 50 લાખ ઘરોમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી પહોંચાડવામાં આવ્યું છે. ईमानदारी से काम किया. कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा. लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया. हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं. और हो सकता है देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना. चुनौतियों को चुनौती देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है. और हमारे राजस्थान में तो कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी. हमने परिश्रम किया. आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है. दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है. हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं. पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है. आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था. कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी. दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी. आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे. करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी. करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था. हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे. वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी. और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था. आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी, तो इसका मन पर भी असर होता है
और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता। अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई निराशा में डूबा हुआ था। इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। और मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे। और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। हमने ईमानदारी से काम किया। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी। करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे। वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी। और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी, तो इसका मन पर भी असर होता है। और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता। अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई निराशा में डूबा हुआ था। इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। और मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे। और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है।
हमने ईमानदारी से काम किया। વલસાડ ડાંગ લોકસભા બેઠક પર ભાજપ કોંગ્રેસના ઉમેદવારનો પૂરજોશમાં પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે. પ્રચાર દરમિયાન ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા એકબીજા પર આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભાજપના ઉમેદવાર ધવલ પટેલની વિરુદ્ધમાં ભાજપના જ કાર્યકર દ્વારા વારંવાર ફરતી કરવામાં આવતી પત્રિકાને લઈ રાજકારણ ગરમાયું હતું. તો હવે એવા સમયે સોશિયલ મીડિયામાં એક નકશો ફરી રહ્યો છે. આ ગૂગલ મેપ સાથે એવો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે કપરાડા તાલુકામાંથી એક મોટી નહેર પસાર થવાની છે. આ નહેરમાં આ વિસ્તારના અસંખ્ય આદિવાસીઓની જમીન પણ જશે અને લોકો ઘર અને જમીન વિહોણા થશે. ના માત્ર લોકો જ પરંતુ આ નહેરને કારણે ધારાસભ્ય જીતુ ચૌધરીનું ઘર પણ જઈ રહ્યું હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આમ સોશિયલ મીડિયામાં ફરતા થયેલા મેપ અને અફવાને કારણે મુદ્દો લોકોમાં ભારે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. વિસ્તારની અંદર વાસ્તવિકતા એવી છે કે તારાપુરથી ઉકાઈ ખૂબ મોટી કેનલ જવાની છે, 2 કિલોમીટર મોટી કેનલ જવાની છે અને એમાં મારું ઘર પણ અંદર આવી જાય છે. એવું કોઈ બોગસ ગૂગલ મેપ પર બનાવીને અમારા વિસ્તારની અંદર સોશિયલ મીડિયામાં છોડેલું છે. એ બાબતે અમે ડીએસપી અને કલેક્ટરને બધીને ફરિયાદ કરી છે. મેં મૌખિક ફરિયાદ કરી છે અને એ સાયબર ક્રાઇમવાળાને કામ પણ સોંપેલું છે કે એ વસ્તુ બનાવી કોણ છે, બનાવનાર કોણ છે, એની અંદર છેક સુધી તપાસ કરો. તપાસ કરીને બનાવનાર ઉપર કાયદેસરના પગલાં ભરવા માટેની રજૂઆત કરી છે. કેટલું ગંભીર છે કારણ કે સરકારી દસ્તાવેજ જે નકશો છે એમાં આ રીતના ફેરફાર કરીને લોકો ગેરમાર્ગે દોરે છે. ચૂંટણીનો પણ એના હિસાબે ચૂંટણીના હિસાબે પણ આ રીતના દુષ્પ્રચાર થતો એવું લાગે. ગૂગલ મેપ ઉપર તો ઇલેક્ટ્રોનિક ટેકનોલોજી છે, માણસ કંઈ પણ કરી શકે. એટલે ખોટી આ સામેના ઉમેદવાર છે કોંગ્રેસને ખબર જ છે હારી જવાના છે, એટલે આવા બધા ગતકડાઓ કરીને લોકોને ગેરમાર્ગે ભરમાવાનું કામ કરી રહ્યા છે. તેના સાથે મારા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં બેનરો ધવલ પટેલનો વિરોધ છે એવા બેનરો લગાવીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાની વાત કરે છે. વાસ્તવમાં કોણે કરેલું છે અને કોણે લગાવેલા છે મને ખબર જ છે. અમે તપાસ સીસીટીવીથી લઈને બધું તપાસ કરી રહ્યા છે કારણ કે બધી જ જગ્યાએ જ્યાં બેનરો મારેલા એ આખા વિસ્તારમાં બધે અમારે સીસીટીવી છે જ. બાલચોટીથી નાના પોંડા અમારા કાકડકોપર બધી જ જગ્યાએ સીસીટીવી લાગેલા છે. એટલે રાતે કોણ કેટલા વાગે નીકળ્યું શું એ હું તપાસ કરી રહ્યો છું. એ પણ સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા અમારા નાનાપડા પોલીસ સ્ટેશનમાં એની બધી જ સુવિધા છે એટલે અમે તપાસ કરી રહ્યા છે. પણ મને ટેન્ટેટિવ ખબર છે કે કોણે લગાવેલા. એ લેટર બોમ્બને જે બધું કરી રહ્યું છે એ કોંગ્રેસ જ કરી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના આગેવાન અમારા સામેના ઉમેદવાર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે એમના માણસો એ જ આ બધી જ પ્રવૃત્તિ એ લોકો કરી રહ્યા છે. ભાજપના કોઈ પણ માણસ આ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા નથી. એ જીતુભાઈને કદાચ ખબર હશે કેમ કે આવી કોઈ પત્રિકા મારા ધ્યાનમાં આવી નથી અને મને ખબર પણ નથી અને ફરિયાદ કરી એ પણ આપના માધ્યમથી અમને જાણવા મળ્યું છે. પરંતુ ચૂંટણી અને ચૂંટણીમાં કરેલા કામો અથવા તો લોકોના પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપવા રસ્તા પરથી લઈને વિધાનસભા સુધી રજૂઆતો ન કરી હોય એટલે કંઈક જુદા રસ્તે ગેરમાર્ગે લોકોને દોરવું એ એમનું કામ છે. એટલે એમણે એમનું કામ કર્યું હોય. શું કહેવું? આખું ગુજરાતનું પોલીસ તંત્રથી માંડીને આઈબી તંત્રથી માંડીને બધું જ એમની પાસે છે ત્યારે એમણે જ તલસ્પર્શી તપાસ કરવી જોઈએ કે કોના એકાઉન્ટમાંથી આ લેટર બોમ્બ પાસ થયો છે, કોના ઈમેલથી આ લેટર બોમ્બ પાસ થયો છે, કોની સોશિયલ મીડિયાની સાઇટ પરથી આ લેટર બોમ્બ પાસ થયો છે. પછી એમણે વાત કરવી જોઈએ. લેટર બોમ્બ એ બહાનું છે. અહીંના લોકો જે રીતે ઉત્સાહથી મારી સાથે જોડાતા છે, અમારો પ્રચાર પ્રસાર ખૂબ સારો થાય છે એ જોઈને લોકોનું દિમાગ ભટકાવવા માટે અને ધ્યાન ભટકાવવા માટે, વોટર્સનું ધ્યાન ભટકાવવા માટે અમારા ઉપર આક્ષેપ કરવામાં આવે છે. પાલનપુર શહેરના જૂના લક્ષ્મીપુરા વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટીમાં ધરોઈનું પાણીનું કનેક્શન ન આપવામાં આવતા રહીશોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. શુક્રવારે રહીશોએ સોસાયટીના મુખ્ય ગેટ પર પાણી નહીં તો વોટ નહીં, કોઈપણ રાજકીય પક્ષના નેતાઓએ સોસાયટીમાં પ્રવેશ ન કરવો તેવા બેનર્સ લગાવતા શહેરમાં ઉત્તેજના ફેલાઈ હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લાના લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખી બંને પક્ષના ઉમેદવારો ચૂંટણી પ્રચાર માટે તાલુકાઓ ખૂંદી રહ્યા છે. ત્યારે બીજી તરફ પાલનપુર શહેરના જૂના લક્ષ્મીપુરા વિસ્તારની સોસાયટીમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં સોસાયટીના ધરોઈનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવતું નથી, જેના કારણે રહીશોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. ત્યારે શુક્રવારે રહીશો દ્વારા સોસાયટીના મુખ્ય ગેટ ઉપર પાણી નહીં તો વોટ નહીં અને રાજકીય પક્ષોએ પ્રચાર કરવા માટે સોસાયટીમાં આવવું નહીં તેવા બેનર્સ લગાવતા ઉત્તેજના ફેલાઈ છે. 2019થી આ સોસાયટીમાં બધા 40 મકાનવાળા રહીએ છીએ. 2019થી અમે નગરપાલિકામાં વારંવાર અરજીઓ કરી છે ધરોઈની પાણી પીવા માટેની વ્યવસ્થા માટે. અમે સ્થાનિક અમારા સોસાયટીમાં 4 બોર કર્યા પણ બધા પાણી મળતું નથી. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં
નગરપાલિકા કામ કરતી નથી અમારા પાણીની વ્યવસ્થા માટે. આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં અમે વિરોધ કરવાના છીએ, અમે મતદાનનો બહિષ્કાર કરવાના છીએ. કોઈ પ્રશાસન અમારું સાંભળતું નથી. 2019થી અમે નગરપાલિકાનો ટોટલ ટેક્સ ભરીએ છીએ આ સોસાયટીમાં, છતાં અમને પાણીથી વંચિત કેમ રાખે છે એનો જવાબ બી અમને આપતા નથી. આ જાહેર રોડ ઉપર આવેલી સોસાયટી છે, અહીંયા કોઈ રસ્તાનો પ્રોબ્લેમ નથી, છતાંય અમને પાણી કેમ નથી આપતા એ કોઈ પ્રશાસન અમને જવાબ આપતું નથી. આના પછી અમે ઉગ્ર લોકસભા ચૂંટણીને લઈને સમગ્ર દેશમાં ચૂંટણીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ત્યારે છોટાઉદેપુર લોકસભા બેઠકના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર જશુભાઈ રાઠવાએ મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો સાથે ડભોઈ વિધાનસભામાં ચૂંટણી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા. આ દરમિયાન ડભોઈ વિધાનસભામાં આવતા 4 જિલ્લા પંચાયત પણસોલી, તેન તલાવ, મોટા હાબીપુરા અને થુવાવી તેમજ ડભોઈ નગરના 9 વોર્ડમાં બેઠકો યોજી લોકસંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ લોકસભાની ચૂંટણીમાં 5 લાખ ઉપરાંત મત કરતાં વધુ મોટી લીડથી ભાજપને જીતાડવા માટે મતદારોને અપીલ કરાઈ હતી. નમસ્કાર. આજે છોટાઉદેપુર લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે જનસંપર્ક યાત્રામાં ડભોઈ વિધાનસભામાં જ્યારે આવવાનું થયું ત્યારે આજે 4 જિલ્લા પંચાયત અને ડભોઈ નગરના 3 કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું છે અને આ કાર્યક્રમમાં ખૂબ અપાર સ્નેહ અને પ્રેમ મળી રહ્યો છે. કાર્યકર્તાઓ ખૂબ ઉત્સાહથી કામ કરી રહ્યા છે. વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. આગામી સામાન્ય ચૂંટણીને અનુલક્ષીને નાગરિકો પોતાના મતાધિકારનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરી લોકશાહીના પર્વમાં યોગદાન આપે તેવા આશયથી મહીસાગર જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર નેહા કુમારી, ડીડીઓ CL પટેલ અને SP જયદીપસિંહ જાડેજાએ લુણાવાડા ઇન્દિરા મેદાન ખાતેથી ચુનાવ કા પર્વની ઉજવણી અંતર્ગત મતદાન જાગૃતિ વોકેથોનને લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. આ વોકેથોનમાં વહીવટીતંત્ર તેમજ પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને નાગરિકો મોટી સંખ્યામાં જોડાઈને 10 મિનિટ દેશ માટે ચુનાવ કા પર્વ, દેશ કા ગર્વ, મતદાન આપણો અધિકાર, અવસર લોકશાહીનો, પહેલા મતદાન પછી અન્ય કામ જેવા વિવિધ સ્લોગનો અને પોસ્ટર સાથે મહત્તમ મતદાનનો સંદેશો આપ્યો હતો. આ વોકેથોન લુણાવાડા નગરમાં દરકોલી દરવાજા, નગરપાલિકા, ફુવારા ચોક, માંડવી બજાર થઈ ઇન્દિરા મેદાન ખાતે પરત ફરી હતી. રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વાતાવરણમાં થઈ રહેલા ફેરફારને કારણે ઉનાળામાં પણ વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેને લઈ હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. 10મી એપ્રિલે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાની આગાહી કરી છે, જેમાં 10 અને 11 એપ્રિલે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. 2 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ બાદ રાજ્યમાં ફરી ગરમીનો પારો ઉંચકાશે. રાજ્યમાં ગરમીની સિઝન દરમિયાન કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં વાતાવરણને લઈ આગાહી કરી છે, જેમાં આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ સૂકું રહેશે તેમજ 10 એપ્રિલે એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે. તેમજ ડિસ્ટર્બન્સના કારણે 10 અને 11 એપ્રિલેના રોજ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી રહી શકે છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં 10 અને 11 એપ્રિલના રોજ કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તેમજ 10 અને 11 એપ્રિલે સામાન્ય વરસાદની શક્યતા છે. વરસાદી માહોલ બાદ રાજ્યમાં ફરી તાપમાન ઊંચું થશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ સૂકું રહેવાની આગાહી કરાઈ છે. તેમજ 10 એપ્રિલે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની શરૂઆત થશે. તેમજ 10 અને 11 એપ્રિલે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાનો છે. 10મી એપ્રિલે દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને નર્મદામાં સામાન્ય વરસાદ પડશે. તો 11 એપ્રિલે સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા અને અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરમાં પણ વરસાદ પડશે. માવઠા બાદ રાજ્યમાં સરેરાશ તાપમાન 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. રાજકોટ જિલ્લામાં આંગણવાડી કાર્યકરની ભરતીમાં ખોટી રીતે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા હોવાથી આધારો સાથે મહિલા અરજદારે ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરી પ્રોગ્રામ ઓફિસર સાવિત્રી નાથજી ઉપર ગંભીર આક્ષેપોથી કરતા વિભાગમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આ સાવિત્રી નાથજી સામે ગેરરીતિઓ તેમજ મનસ્વી વિવેચના ઘણા બનાવો અંગે મંત્રી તથા સચિવ કક્ષાએ રજૂઆત થઈ છે. પીઓની સૂચનાથી ગોંડલ તાલુકામાં બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી કોમલ ઠાકર દ્વારા અનિલા ગામના 3 આંગણવાડી કાર્યકર બહેનો પાસે ટેક હોમ રાશનના પેકેટો બાબતે ગેરસમતી બોળવીને કબૂલાતનામા પર દ્વારા નોકરીમાંથી બરતરફ કર્યા, જેની પણ ઉચ્ચ કક્ષાએ ફરિયાદો થઈ છે. રાજકોટના જસદણ તાલુકાના કમળાપુરના મુખ્ય સેવિકા 12 મહિનાથી ગેરહાજર હોવા છતાં પણ શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવાને બદલે પીઓ સાવિત્રી નાથજી 4 મહિના તેમને 4 મહિનાથી ઘરે બેઠા પગાર ચૂકવે છે. મારું નામ
નામ પ્રતીક્ષાબેન ભાવેશભાઈ કોટડિયા છે. મેં આંગણવાડી કાર્યકર તેડાકરની ભરતીમાં ફોર્મ ભરેલા હતા. તેમાં અમે અન્ય બાબતે ઘણી જગ્યાએ અમે અરજીઓ કરેલી છે. તેમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ અમને પૂરતો જવાબ મળેલ નથી. લેખિતમાં બધી જગ્યાએ અરજી કરેલી છે, છતાં પણ થોડોક પૂરતો જવાબ નથી મળ્યો. એટલે અમે હવે મુખ્યમંત્રી સાહેબને અને બધા કમિશનર સાહેબને, સચિવ સાહેબને, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગમાં કરેલી છે, સંપર્ક એકમમાં કરેલી છે. આ બાબતે અમને લેખિતમાં જવાબ મળે એ અમે મુખ્યમંત્રી શ્રીને અપીલ કરીએ છીએ કે અમને પૂરતો જવાબ મળે. અને હવે કે આપણે રાજકોટ જિલ્લાના પ્રોગ્રામ ઓફિસર સાવિત્રીબેન નાથજી, ત્યાં જ્યારે અમે ગ્રીવેન્સમાં બોલાવેલા ત્યારે પણ અમને અપમાનજનક શબ્દો દ્વારા અમને કહેવામાં આવેલું હતું કે આ બેન જો બધા ખોટા પ્રશ્નો જ ઊભા કરે છે અને વ્યવસ્થિત રીતે બોલાવજો. અને હવે અમે જ્યારે વિડીયો દ્વારા એને જાણ કરવામાં આવી કે આવી રીતે અમારી આંગણવાડીમાં કાર્ય ચાલે છે, તો એ લોકોએ અમને બ્લોક કરી દીધા છે. તો આપણે જનતાને ફરિયાદ કરવી હોય તો સરકારી કર્મચારીઓ આપણને બ્લોક કરી દે તો આપણે કઈ રીતે એ લોકોને ફરિયાદ કરવાની સરકારને? એ આપણને બ્લોક જ કરી નાખે છે, તો આપણે એને કઈ રીતે રજૂઆત કરવાની? તો અમારે એની આપણે કોઈ રજૂઆત કરવી છે તો એને કઈ રીતે કરવી? એટલે મુખ્યમંત્રીશ્રીને ખાસ અપીલ છે, શું કહેવાય કે વિનંતી છે કે અમને આ બાબતનો ન્યાય મળે. અને જો એટલા બધા પ્રોગ્રામ ઓફિસર સાચા જ છે તો કેમ તપાસમાં કોઈ નથી આવતા? અને અમને બ્લોક કરી દીધા છે. અને અમે જો ખોટા હોય તો અમે પાછળ પડીએ, અને ખોટા છે એટલે જ તપાસ. ઉનાળાની શરૂઆત થતાં જ ગરમીનો પારો સતત વધી રહ્યો છે. સુરત ગ્રામ્યમાં 36 થી 37 ડિગ્રી તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે ઓલપાડ ટાઉનમાંથી પસાર થતો સ્ટેટ હાઈવે 65 વાહનોથી ધમધમતો માર્ગ છે, પણ ગરમીના કારણે આ સ્ટેટ હાઈવે પણ સુમસામ ભાસી રહ્યો છે. આકાશમાંથી અગન વર્ષા થઈ રહી છે. લોકો ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ બહાર નીકળતા લોકો ઠંડા પાણીનો સહારો લઈ રહ્યા છે. ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ ગરમીનો પારો ઊંચે જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે જે ઉનાળાની જે શરૂઆત થઈ રહી છે, ત્યારે ઓલપાડ તાલુકાની જો વાત કરવામાં આવે તો ઓલપાડ તાલુકામાં 36 થી 37 સેલ્સિયસ ડિગ્રી સુધીનું તાપમાન આજે જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે જે ઓલપાડ કિમ જે રસ્તો જે જોડતો રસ્તો છે, એ રસ્તો પર સુમસાન જોવા મળી રહ્યો છે. અને કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે લોકો કામ વગર બહાર નીકળતા નથી. અને જે સરકારની જે ગાઈડલાઈન સરકારે પણ આપી છે કે વગર કામનું બહાર નીકળવું નહીં, અને કાળઝાળ ગરમીથી બચવા માટેના પણ કેટલાક ઉપાયો બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે કામ વગર બહાર નીકળવું નહીં. ત્યારે ઓલપાડની અંદર પણ જે રસ્તાઓ છે એ રસ્તાઓ સુમસાન જોવા મળી રહ્યા છે. જેમાં વાત કરવામાં આવે હાલ તો જે શ્રમિકો છે એ શ્રમિકોએ પણ જે આ કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ગરમીનો જે તાપ છે એ તાપ સહન કરવાનો વારો આવી રહ્યો છે. ત્યારે હાલ જે રીતે એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆત થઈ છે અને કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, હજુ તો મે મહિનો પણ આખો બાકી છે. ત્યારે હાલમાં જે રીતના તાપમાન વધી રહ્યું છે એ જોતા ગરમીનો પારો હાલ ઊંચે ચડી રહ્યો છે. મહેન્દ્રસિંહ મંગરોલા, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25ની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠકમાં યુપીઆઈને લઈને મોટી જાહેરાત કરી. જો તમે પણ યુપીઆઈનો ઉપયોગ કરતા હોવ તો ભવિષ્યમાં મોટી સગવડ મળી રહેશે. આ ફેસિલિટી હેઠળ ખૂબ જ જલ્દીથી યુપીઆઈ થકી તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં રોકડ જમા કરાવી શકશો. આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસે કહ્યું કે ખૂબ જ ઝડપથી યુપીઆઈ થકી કેશ જમા કરાવવા માટે મશીનનો ઉપયોગ કરી શકાશે. જો કે આ સુવિધા અંગે વિગતવાર વર્ણન નથી. કેશલેસ ડિપોઝિટની દિશામાં સેન્ટ્રલ રિઝર્વ બેંકનો આ બીજો મોટો પ્રયાસ છે. આપણે જણાવી દઈએ કે હાલમાં કેશલેસ ડિપોઝિટ ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા જ કરવામાં આવી રહી છે. શક્તિકાંત દાસે જણાવ્યું કે આ સર્વિસ શરૂ થતાં લોકોને રોકડ જમા કરવા માટે બેંકમાં જવાની જરૂર નહીં રહે. The Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, remains at MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. The MPC also કોંગ્રેસે શુક્રવારે લોકસભા ચૂંટણી માટે પોતાનો ઢંઢેરો જાહેર કર્યો. કોંગ્રેસે તેના મેનિફેસ્ટોમાં 5 ન્યાય અને 25 ગેરંટીનું વચન આપ્યું છે. કોંગ્રેસ હેડક્વાર્ટર ખાતે સોનિયા ગાંધી, પાર્ટી પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખરગે અને પૂર્વ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી સહિતના કોંગ્રેસના નેતાઓની હાજરીમાં મેનિફેસ્ટો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा. राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में
5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी न किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। આપણે ગુજરાતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતી ધડકન. નમસ્કાર.